پاکستان نے فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نہتے نمازیوں پر فائرنگ قابل افسوس ہے، فلسطینیوں پر تشدد فوری بند ہونا چاہیے۔ عالمی برادری کو فلسطینیوں پر مظالم پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ فلسطین پر مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا۔ ایوکشن شیخ جراح کی جو نیبرہڈ ہے اس پہ جو ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے، تشدد کو فی الفور بند ہونا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو فی الفور اس پر موبلائز ہونے کی ضرورت ہے۔ نہتے نمازیوں پر جو اسٹن گرینیڈ پھینکے گئے وہ کس ضابطے اور کس قانون کے تحت اس کی اجازت ہے؟ ایریل اٹیک ہوا، ربر بلٹس فائر کی گئی، دس از اگینسٹ اینی نارم، اور اس کی پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے۔ سعودی انویٹیشن پر وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا، غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا، گرم جوشی غیر معمولی تھی، کراؤن پرنس خود آئے ریسیو کرنے۔ دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے۔ اگلے چند سالوں میں ان کو تقریباً 10 ملین ایڈیشنل ہینڈز ریکوائرڈ ہوں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستانیوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کلامی چیف ڈی جی آئی کابل میں تھے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور واپسی پہ ڈی جی آئی نے مجھ سے بات بھی کی ہے اور مجھے ان نے وہاں کی جو صورتحال ہے اس پہ اعتماد بھی لیا، اور خوش آئند بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم چاہتے تھے کہ پیس اور ریکنسیلیشن کا عمل آگے بڑھے، تو کل کی نشستوں کے بعد اس کے امکانات بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ نیو یارک میں OIC رکن ملکوں کے سفیروں کا ہنگامی اجلاس میں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے فلسطینی کاز کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ترکی اور سعودی عرب کی جانب سے جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کی تجویز منظور کر لی۔ اجلاس میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی طرف سے اسرائیلی جارحیت پر مذمت کے لیے مشترکہ بیان جاری کرنے کی تجویز متفقہ طور پر منظور۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے سیلاب میں ڈوب رہی ہے، بریفنگ نہیں لی۔ ملک کے اندر جو اس وقت گوشت، سبزیاں، پھل، فروٹ، آٹا، چینی، دالوں کی قیمت ہے، پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے اپنے فگرز، جو فگرز فجڈ ہیں لیکن چلو اپنے فگرز کے مطابق 17% پر مہنگائی پچھلے ہفتے پہنچ گئی۔ اس کے اوپر عمران صاحب نے کوئی بریفنگ نہیں لی۔ کتنے لوگ کرونا سے مر گئے، کووڈ ویکسین کی کیا صورتحال ہے، ملک کے ہسپتالوں میں آکسیجن کی کیا صورتحال ہے، کوئی بریفنگ نہیں لی۔ بریفنگ کس پہ لی؟ 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، شہباز شریف کی بیل آرڈر، ڈیٹیلڈ آرڈر 3 ممبر بینچ نے اپ ہولڈ کیا سرفراز ڈوگر صاحب کا فیصلہ، تو 4 ججز نے بیل کا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے فیصلے میں لکھا، ڈیٹیلڈ آرڈر میں لکھا کہ کوئی کک بیک نہیں لی، کوئی کمیشن شہباز شریف نے نہیں لیا، کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی منی لانڈرنگ کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے۔ 58 والیوم اور 110 گواہان نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، اور شہباز شریف نے کوئی کرپشن اور اختیارات کا استعمال کر کے اپنے اور اپنی فیملی کے اثاثوں میں اضافہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پوری کی پوری حکومت، عمران صاحب سعودی عربیہ میں اور کرائے کے ترجمان پاکستان میں ذہنی مریض بن گئے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف کا حکم آیا لاہور ہائی کورٹ کا باہر جانے کا، اس کی نہ صرف حکم عدولی ہوئی بلکہ کنٹیمپٹ ہوئی۔ اس فیصلے کو ریڈیکیول کیا گیا، اس کی تصدیق کی گئی، اور کل شام کو کرائے کے ترجمان جو کبھی ایک جماعت کبھی دوسری جماعت میں چھلانگے لگاتے ہیں، ان کو سیاسی زبان میں لوٹا کہا جاتا ہے، جو آج کل پھر دوبارہ وزیر اطلاعات ہیں کیونکہ ان سے زیادہ بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم کو ان کی قانونی ٹیم نے بریفنگ دی ہے اور فیصلہ کیا ہے اور ہدایت جاری کی ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کو دوبارہ سے کھولا جائے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ کبھی یہ نہ یہ کیس سنا گیا ہے اور نہ اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے، اور بڑے نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ پہلی بات تو اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی نوبت اس لیے آئی
کہ صاف پانی، گندا نالا، آشیانہ، 56 کمپنیاں، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، ڈفٹ کے پیسے، زلزلے کے پیسے کھا گئے شہباز شریف صاحب۔ اس کے بعد آمدن سے زیادہ اثاثے بنا لیے، منی لانڈرنگ کر لی۔ یہ وہ کیسز ہیں جو 2.5 سال سے کاغذ لہرا کے خاکے بنا کر دکھائے گئے کہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے۔ جب ان کے اندر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی، کمیشن نہیں ملا، کک بیک نہیں ملا، منی لانڈرنگ کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اس کے بعد نوبت یہ آئی کہ 1992 کے کیس کو دوبارہ کھولنے کی نوبت آئی۔ وہ اس لیے نوبت آئی کیونکہ آج اگر کل یہ ٹویٹ نہ ہوتا تو عوام یہ پوچھتی کہ سعودی عربیہ سے زکوٰۃ اور فطرانہ لے کر آئے ہیں، قوم یہ پوچھتی کہ سعودی عربیہ سے چاول کی بوریاں لے کر آئے ہیں، قوم یہ پوچھتی کہ رمضان میں مہنگائی 17% ہو گئی ہے، قوم یہ پوچھتی کہ آج عوام بجلی کا بل، گیس کا بل اور اپنے مریضوں کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی کتابیں نہیں خرید سکتے، گھروں کے کرائے نہیں دے سکتے۔ قوم یہ پوچھتی کہ آپ نے 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ قوم یہ پوچھتی کہ سی پیک والا ملک، ایٹمی قوت والا ملک، جس کو نواز شریف نے ایٹمی قوت بنایا، سی پیک دیا، موٹر ویز دی، سڑکیں دی، شاہراہیں دی، دہشت گردی ختم کی، وہ ملک سعودی عربیہ سے فطرانے اور زکوٰۃ کے پیسے لے کر آیا۔ وہ یہ پوچھتے کہ بیک ڈور انڈیا کے ساتھ کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر۔ وہ یہ پوچھتے کہ وزیر خارجہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہر روز کیوں بدلتی ہے۔ وہ یہ پوچھتے تو جواب نہ ہوتا۔ وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن کی رپورٹ کدھر ہے۔ وہ پوچھتے کہ آٹا چینی کمیشن انویسٹیگیٹ ہوا اور اس کے اوپر ہدایت کیوں نہیں جاری کی جاتی کہ آٹا چینی، بجلی، گیس، دوائی، LNG کو چوروں کو پکڑا جائے۔ وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کا مرکزی کردار عمران خان ہے۔ عمران خان اپنے کارٹلز اور مافیا کا سہولت کار ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کل ٹویٹ کی فواد چودھری نے، میں آپ کو حدیبیہ ملز کے بارے میں کچھ حقائق جو کہہ رہے ہیں نا، حقائق سامنے آئے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام حقائق جانتی ہے، کیونکہ مشرف نے جب 2000 میں حدیبیہ پیپر ملز کا، اس وقت کے ڈکٹیٹر نے جس نے آئین کے اوپر شب خون مارا، اس کی کوئی سزا نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں۔ جس نے آئین توڑا، آئین شکنی کی، جو واحد ڈکٹیٹر ہے جس نے ملک کے اندر 2000 میں منتخب وزیر اعظم کو جیسے پہلے آئین شکن جمہوریت پہ حملہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے 2000 میں یہ کیس بنایا۔ 1992 میں کہا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی۔ 2000 میں یہ کیس بنا، مشرف نے بنایا، نیب کو 2 سال لگے ریفرنس دائر کرنے میں۔ اور جس وقت یہ کیس بنایا گیا تھا، اس وقت پورے پاکستان میں کہا گیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے 1992 میں حدیبیہ پیپر ملز کے ذریعے۔ اور 2000 میں یہ کیس بنایا گیا۔ 2000 کے بعد کرائم 1992 کا یاد رہے، 2000 میں ڈکٹیٹر نے یہ کیس بنایا، 2 سال لگے اس کا ریفرنس نیب نے دائر کرنے میں، اور وہ نیب جو مشرف کی تھی، وہ چیئرمین جو مشرف کا تھا۔ اس کے بعد 2011 میں لاہور ہائی کورٹ نے کہ 2 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی نیب کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، اور جب پروسیکیوٹر جنرل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف ناکافی ثبوت ہیں اس کیس کو بنانے کے لیے۔ جو کیس تھا وہ ریفری جج کے پاس گیا۔ 2014 میں 3 ممبر ریفری جو ججز تھے انہوں نے کوش کیا یہ کیس۔ نیب کو کہا گیا کہ ثبوت لائیں۔ نیب 2002 سے لے کر 2000 میں کیس بنایا، 2002 میں ریفرنس دائر کیا، 2011 تک سو رہی تھی۔ اتنے ثبوت جو آج سامنے آ رہے ہیں، اتنے حقائق جو آج سامنے آ رہے ہیں، لیکن 2011 تک نیب سوئی ہوئی تھی۔ چلو سوئی ہوئی تھی، کوئی بات نہیں۔ جب ریفری ججز کا فیصلہ 2014 میں آیا تو نیب سے ثبوت مانگے، نیب سے وہ سارا ایویڈنس مانگا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنائے گئے تھے۔
तमाम चीजें लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी गई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने इसको क्वॉश किया कि नैब के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उसके बाद आपको याद होगा पैनामा पेपर्स की साजिश की गई। पैनामा पेपर्स के दौरान नैब ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नैब को डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर आकर दलाइल दें। नैब अपने कागजात जो आज हकायक सामने आए हैं वो कागजात लेकर गई। जब वो कागजात लेकर गई तो 2017 में दोबारा हुदैबिया पेपर मिल क्वॉश हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड हुआ। 2018 अक्टूबर में ये कहते हैं ये इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है उतना अगर न्याजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते, हथकड़ियां लगी होती। उसके बाद 2018 में जब 17 में नैब दोबारा अपील में गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, जिन्होंने अपहोल्ड किया लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, तो अक्टूबर 2018 में नैब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की नैब की अपील और क्वॉशमेंट की हुदैबिया पेपर मिल्स की। ये है इसकी हकीकत। लेकिन ये झूठे, जब इनको कोई जवाब देने की बारी आती है, जब कोई नाकामी सामने आती है, बोरियां लेकर आए हैं चावलों की, फितराने और ज़कात के पैसे लेकर आए हैं जिस मुल्क में सीपैक आ रहा था। सऊदी अरेबिया के कर्जे वापस करने के लिए चीन से कर्जे ले रहे हैं। मुल्क को 2.5 साल में 15,000 अरब का कर्जा लाद दिया। और जिस वक्त अपने जवाब की बारी आती है और आपके पास तो इतने हकायक थे, आशियाना में, साफ पानी में, गंदा नाला में, 56 कंपनियों में, आमदन से ज्यादा असासों में, लाहौर मेट्रो, मुल्तान मेट्रो, डिफिड की स्टोरी प्लांट गई, कहां गए वो हकायक? 58 वॉल्यूम इस वक्त जो ट्रायल है, 58 वॉल्यूम और 110 गवाहान ने, एक ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। 58 वॉल्यूम में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। 2 दफा अरेस्ट किया शहबाज शरीफ को। हुदैबिया पेपर मिल जिसका कल डंका बजा रहे थे, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि जो लोग ढोल पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, जो डंका बजा रहे हैं कल से, असल में उनको पता चल गया है कि अवाम के हाथ हैं और इनका गिरेबान है। अवाम आज ये सवाल पूछती है कि कश्मीर का सौदा कैसे किया। अवाम ये सवाल पूछती है कि बैकडोर कश्मीर पे क्या बात हो रही है हिंदुस्तान के साथ। अवाम ये सवाल पूछती है कि सऊदी अरेबिया से जिस मुल्क में सीपैक आ रहा था, जिस मुल्क में तरक्की 5.8% पे थी, जिस मुल्क में महंगाई 3% पे थी, आज उस मुल्क में चावल की बोरियां, ज़कात और फितराने के पैसे आ रहे हैं। आज उस मुल्क की तरक्की की शरह मनफी 0.4% हो गई है। आज उस मुल्क में महंगाई 17% हो गई 3% से। आज 35 रुपए आटा 95 रुपए का मिल रहा है। पहले आटा एक्सपोर्ट होता है, फिर आटा इंपोर्ट होता है। चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो मिल रही है। पहले एक्सपोर्ट होती है, फिर इंपोर्ट होती है। ये तमाम फैसले एक दस्तखत से होते हैं, जिसके दस्तखत का करने वाले का नाम इमरान खान है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस कार्टल्स का सहूलतकार है, जो कश्मीर के सौदे का जिम्मेदार है। और इस वक्त भी मुल्क को ये नई ब्रीफिंग दी जा रही, पार्लियामान को ये ब्रीफिंग नहीं दी जा रही कि सऊदी अरेबिया का विजिट के खदोखाल क्या थे। ये नई ब्रीफिंग दी जा रही कि मुल्क के अंदर जो कर्जा ले लिया, IMF की जो शराइत हैं, जो इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मुल्क का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम की मईशत का सौदा किया गया, पाकिस्तान की आवाम के रोजगार का सौदा किया गया। इनको इनकी ब्रीफिंग इस बात की कोई लेन देन नहीं है। बात सिर्फ लेन देन क्या है, आज अभी पंजाब में इनको शहबाज शरीफ से खौफ इसलिए है क्योंकि इनको पता है कि शहबाज शरीफ ने डेंगू पे कैसे काबू पाया था। आज अभी बयान क्या आता है कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लगेगी। वो मुल्क जो रेड लिस्ट पे है, इमरजेंसी नाफिज है, मुल्क में लॉकडाउन है कोरोना के मरीजों की वजह से, वहां ईद के दूसरे और तीसरे दिन वैक्सीन नहीं लग रही। ये है इन लोगों की मैनेजमेंट, ये है इन लोगों की हिकमत अमली, और जिसकी वजह से सारे का सारा फोकस, ये नालायकी का फोकस, ये नाअहली का फोकस, ये करप्शन का फोकस, ये चोरी का फोकस, ये कश्मीर के सौदे का फोकस, सारा कुछ गायब करके
वेलकम बैक। हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नई तफ्तीश का फैसला, नए हकाइक सामने आने पर अदलिया से भी उम्मीदें बांध लीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुदैबिया पेपर मिल्स के फ्रॉड की कहानी ट्विटर पर शेयर कर दी। कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट का सहारा लिया गया। केस बंद करने वाले जज के असासे भी बैरून मुल्क थे। उम्मीद है अदलिया मुआवनत करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान के खिलाफ 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इसहाक डार ने एतराफ़ी बयान जमा कराया था। साबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ किया कि सबूत मौजूद थे, केस सियासी बुनियाद पर बंद किया गया। अरशद शरीफ ने इस बारे में तहकीक से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। हुकूमत वन विंडो ऑपरेशन के जरिए रुकावटें ख़त्म कर चुकी। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब के दौरान कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में किया। मुलाकात में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की। सऊदी कारोबारी शख्सियात ने जल्द दौरे पाकिस्तान का इंदिया भी दिया। सऊदी ताजिर बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बढ़ाते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कारोबारी तबके के लिए इकदाम तसल्ली बख्श हैं। सऊदी वजीर और मारूफ कारोबारी शख्सियात वज़ीर आज़म के एजाज़ में शाइये में भी शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के दौरे में ज़कात फ़ितरे के 19,000 चावल के थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की? क्या इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाना थी? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके नोटिस लेकर महंगाई पर काबू पाने के दावे बेनकाब हो चुके हैं। नथिया गली में ईद की छुट्टियां मनाने वाले वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि वो मुल्क के गली कूचों में तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। इमरान खान गरीबों पर रहम करें। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि आज आपका वज़ीर आज़म आपके साथ होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर फ़ोन पर अवाम से बराह रास्त बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दिन 1:30 बजे फ़ोन पर अवाम के सवालात के जवाब देंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनकी टीम को जाता है कि उन्होंने साबका रवायात के बरक्स जहां टॉप पोजीशन पे बैठा फर्द वाहद अपने दरबारियों और हवारियों के साथ मिलके गठजोड़ करके कौम के वसाइल को लूटता रहा। शाही ख़ानदान की लेगेसी और ज़िले सुबहानी के लगाए गए पौधे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में हों, ब्यूरोक्रेसी के बाहर किसी भी इंतज़ामी अख्तियारात को इंजॉय कर रहे हों, वो कहीं ना कहीं अपने उन आकाओं की फुट प्रिंट्स को फॉलो करते नज़र आते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ट्रैफिक का लोड था उसको कम करने के लिए और इस्लामाबाद शहर की खूबसूरती को हर हाल में मुकद्दम रखने के लिए और सियाहती एतबार से इस शहर को दीगर शहरों के साथ मरी और हमारे जितने भी तफरीही मकामात हैं उन तक उन सियाहों की रसाई को आसान बनाने के लिए रिंग रोड रावलपिंडी का मंसूबा शुरू किया। इस रिंग रोड मंसूबे के अंदर जो इनिशियली इसकी अप्रूवल दे के इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक टाइमलाइन और एक रोड मैप तय किया गया। इस मंसूबे के साथ जुड़ा
جو ایک عوامی مفاد تھا، جو قومی مفاد تھا، جو پبلک کے لیے سہولت کاری تھی، اس کی بنیاد پہ اس منصوبے کا آغاز ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام کے اندر موجود یہ کالی بھیڑیں اور وہ جونکے جنہوں نے 74-75 سال سے دیمک کی طرح اس نظام کو چاٹا، وہ پورا گٹھ جوڑ اور ٹولہ جو ہے وہ جس طرح سے عوامی منصوبوں کا استحصال ماضی میں کرتا رہا، انہوں نے اس منصوبے پر بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کی نگرانی خود کرنے کا فیصلہ کیا اور الٹیمیٹلی اس منصوبے کے ساتھ جڑا جو ایسا گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا، جس میں کچھ ایسے چہرے بے نقاب ہو گئے کہ جو فرنٹ مینز کے ذریعے بے نامی انویسٹر بن کے پیچھے بیٹھ کے سرکاری سرپرستی کر کے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے جس خیانت کے وہ مرتکب ہوئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے فی الفور ان تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کا حکم دیا، اور وہ انکوائری جو ہے جو رنگ روڈ راولپنڈی کے ساتھ جڑی تھی، اس میں جو انکشافات سامنے آئے، وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اس حکومت کے دور میں جہاں چینی، آٹا اور دیگر سکینڈلز اور بڑے بڑے میگا سکیم سامنے لائے اور ذمہ داروں کا تعین کیا، اور ان انکوائری رپورٹس اور کمیشن کے ذریعے عوام کے اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کیا، ایسا ہی یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری مشن اور رپورٹ جو ہے وہ کل مکمل کی گئی ہے، جو راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ کے سلسلے میں اس کی تلخ حقیقتیں بیان کر رہی ہے۔ میں میڈیا سے اس رپورٹ کے کچھ مندرجات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ راولپنڈی رنگ روڈ کی الائنمنٹ میں تبدیلی کا جو پرپزلی، ولنگلی، ان لافل طریقے سے کرپشن اور لوٹ مار کے ارادوں کے ساتھ جڑا بدعنوانی اور مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے جو مینڈیٹ دیا گیا انکوائری کمیٹی کو کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کرے، ان کے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو مدرجات سامنے آئے ہیں، اس میں نمبر 1 کہ یہ 65 کلومیٹر طویل راولپنڈی رنگ روڈ جس کی تعمیر کے لیے پیشکش طلب کی جا چکی تھی، سابقہ کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور ان کے ساتھیوں نے کنسلٹنٹ کی غیر قانونی معاونت سے اس رنگ روڈ کی الائنمنٹ جو ہے غیر قانونی طور پر تیار کی۔ سابقہ کمشنر محمد محمود احمد، سابقہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش اور سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ عبداللہ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہوئے ایسا غیر قانونی کام کیا جس کے تحت یہ لوگ دھوکہ دہی اور فراڈ کے مرتکب ہوئے۔ اختیارات نہ ہونے کے باوجود یہ احکامات جاری کرتے رہے،
माली मफादात हासिल करने वाले गिरोहों और अपने मफादात के लिए कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते रहे। इनका मामला नैब को भिजवाया जा रहा है और इनके ख़िलाफ़ जो है इंतज़ामी कार्रवाई जो है बशमूल मुलाजमत से मुअत्तली वगैरह जो है वो शुरू कर दी गई है। नैब से कहा गया है कि साबका कमिश्नर महमूद अहमद की तरफ से 2 अरब 30 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च करने की इंक्वायरी की जाए। ये रकम गैर कानूनी तौर पर ऐसी अराजी की एक्विजिशन के लिए खर्च की गई जिसके नतीजे में बाअसर अफराद की मलकियत रियल एस्टेट की कीमतों में इजाफा हुआ। ताकतवर अफराद के बेनामी फ्रंट मैन होने की बिना पर बाज़ रिहायशी स्कीमों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी की जा रही है। मिस्टर महमूद अहमद और उनके साथियों को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। साबका कमिश्नर ने दीदा दिलेरी से कवानीन और ज़ाब्तों की धज्जियाँ बखेरी और अपने लिए माली मफादात हासिल करने के साथ साथ मुख्तलिफ रिहायशी स्कीमों नोवा सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अल आसिफ हाउसिंग सोसाइटी, टॉप सिटी, SAS बिल्डर्स, ब्लू वर्ल्ड और इस्लामाबाद कैपिटल हाउसिंग के मफादात के लिए भी काम किया। ये बात इस इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हो चुकी है और ये बात साबित हो चुकी है कि मुराद अटक, लो पावर पसवाल, जिगजैग प्राइवेट लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए। इस काम में उन्हें बाअसर सियासी अफराद और ब्यूरोक्रेट्स की हमायत हासिल थी। झूठ, धोखे और फ्रॉड के ज़रिए प्राइवेट माली मफादात को अवाम और शहरियों की बुनियादी ज़रूरत के तौर पर पेश किया गया। पंजाब और वफाक में हुकूमतों को इस सिलसिले में हक़ाइक़ से मुकम्मल तौर पर लाए इल्म रखा गया और आला तरीन सतह से इस अलाइनमेंट को वज़ीर आला के सामने पेश करने की दानिस्ता हदायत को दानिस्ता तौर पर मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। एक मेंबर के गैर अखलाकी तावन से इस प्रोजेक्ट को 1 मार्च 2021 को गैर कानूनी तौर पर एडवर्टाइज़ किया गया। FIA को ऐसी रिहायशी स्कीमों के फ्रेंसिक ऑडिट का हुक्म दिया जा चुका है। वो मंजूर शुदा अराज़ी से ज़्यादा प्लाटों की खरीदो फरोख्त और बिला इजाज़त ऑनलाइन फ़रोख्त का हिसाब लगाएं और इस बारे में मालूमात इकट्ठी करें। साबका कमिश्नर ने गैर कानूनी अलाइनमेंट पर नहायत तेज़ रफ्तारी से काम किया। इस सिलसिले में कई गैर कानूनी काम किए। उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया कि इस काम को इतना आगे बढ़ा दिया जाए कि जहां से वापसी मुमकिन ना हो, और उन्होंने इस सिलसिले में वो धूल उड़ाई कि उनकी गैर कानूनी सरगर्मियां और माली मफादात आवाम की आंखों से ओझल रही और तमीराती सरगर्मियों की तेज़ी से इन गैर कानूनी सरगर्मियों पर पर्दा पड़ा रहा और हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। बाज़ इंजीनियरिंग फर्मों ने जिन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल यानी RFP दस्तावेज़ात ख़रीदी, उन्होंने रिंग रोड के गैर कानूनी हिस्सों के साथ साथ जायदादों में भी भारी इन्वेस्टमेंट की। इस मंसूबे के लिए पेशकशें जमा कराने वालों का जो बिडिंग का अमल है उसको मनसूख कर दिया गया है। चूँकि रिंग रोड की अलाइनमेंट गैर कानूनी तौर पर बनाई गई, इसलिए कोई भी इसे कभी भी कानूनी तौर पर रेगुलराइज नहीं कर सकता। चुनाचे इस अलाइनमेंट पर दोबारा न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi,
Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.